ಓಟಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಯಾವುದೇ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬನಿಯಾ. ರಾಜೇಶ್ ಬನಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಸ್ಗಾರ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸೋಣ. ಇಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಬನಿಯಾ. ಅದಾಂಡಿಗ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಡ್ಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಇಂತಹದೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಾರೆ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಣಕಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಬನಿಯಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅತ್ತ. ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ವಟಿ. ತಿರಲಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21.
ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಜತ್ ಮುಂದೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಜತ್ ಮುಂದೆ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಪುಟ ಏಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಶರವೇಗದ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಓಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಡಕಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಾಗಿ. ತಡದ ಮೊತ್ತ 23. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅತ್ತ ರಜತ್ ಮುಂದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬುತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓಂಕಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಡಕಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಡ್ಡಿಯನ್ನ ದೂಕಿಸುವಂತಿರುವಂತ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಅವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾರಿಕಾವ ಶಿರಸಿ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಓಂಕಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಂಚ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ತರದ ಮೊತ್ತ 27. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ, ಕೊಂಚ ಮೇಲೆ ಇಳುವುತ್ತಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್
ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ತೋರದಂತ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 27. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು, ಆ ದಾಂಡಿಗ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅತ್ತ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ರಾಜೇಶ್. ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಹೊಂದಂತ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಅಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕೆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು. ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27, 2 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27, 2 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೋಟಾದ ಪ್ರಥಮರ ತಂಡದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಶಿರಸಿ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಶಾ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅತ್ತ. ವಿಶಾಲ್ ಶಾ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶರವೇಗದ ಓಟ. ಇಂತಹದೇ ಓಟಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಶಾಲ್ ಶಾ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 29. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಟು ವಿಶಾಲ್ ಶಾ.
ವಿಶಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ 1 ಪುಟ 7 ಚೆಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ವಡ್ಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲು ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 33. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಟು ವಿಶಾಲ್ ಶಾ. ಕೊಂಚ ವಿಶಾಲ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತ ವಿಶಾಲ್ ಶಾ ಕೊಂಚ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ಇದೊಂದು ಶುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬುತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಸುಮಿತ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಶಾ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪವಾರ್ ಅಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪವಾರ್, ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್ ಎರಡು ಸೋದರರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ದರ್ಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 33. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತ ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರವನ್ನು ತೋರದೆ ಇದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರಲು ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 33. ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗ ಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿಫಲಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33, 3 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಬಾಗ್ಜಿ. धन्यवाद जॉयसन. 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर हुआ है 33, 3 विकेट खोकर. बहुत बढ़िया रोमांचक मैच मणकी मैदान में. अब स्कोर बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि पूरा 3-3 ही है. स्कोर 33 है, विकेट 3 गया है और ओवर भी 3 हो चुका है. चौथी ओवर की पहली गेंद डालने की तैयारी में नायडू, राजेश नायडू बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए. सुमित टेकले के लिए बॉलिंग का जिम्मेदारी, सुमित डोंगरे के लिए बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए राजेश नायडू. कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पे, मिड ऑन बाउंड्री लाइन पे, मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पे, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे. लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा होगा. इस बीच में अंपायर का वाइड का इशारा. फ्लिक करना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में. रन लेने की गुंजाइश नहीं. अंपायर का इशारा इस बीच में वाइड का. कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34. फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर. इस बार क्या देने का संभव था, देखना पड़ेगा. कैच को ले लिया है.
दोनों खिलाड़ियों का बीच में कवर पॉइंट और गली का बीच में से जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। दाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए बॉलिंग करने के लिए सोच रहा है नायडू, भागते हुए अंपायर का बगल से। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए, गेंद तेजी से विकेट कीपर के हाथ में, बल्ला घुमाया था हवा में, रन लेने की गुंजाइश नहीं है। फिर वापस अच्छा वापसी बॉलर का, भागते हुए शॉर्ट रन से 4-5 कदम भागते हुए। इस बार बैट का किनारा लगा था, जरूर रन आउट करने की एक कोशिश भी किया था, थर्ड मैन की तरफ निकल गई थी गेंद 1 रन के लिए। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। छोड़ बदला इस बार बाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए, बॉलर ने फील्डिंग को चेंज करना पड़ता है, एक दाएं हाथ का खिलाड़ी और एक बाएं हाथ का खिलाड़ी हो तो बार बार बदलना पड़ता है। नायडू भागते हुए बाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए, शॉर्ट पिच गेंद, इसको दबा दिया है थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के लिए भाग गए दोनों खिलाड़ी, जब तक थ्रो आने से पहला सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों का बीच में अच्छा तालमेल का प्रदर्शन देखने को मिला इस बार दाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए। एक चौका लगाया था दाएं हाथ का खिलाड़ी ने, फिर वापस छोर बदलना पड़ा है बॉलर को। फील्डिंग का सजावट भी ऐसा ही होता है, एक दाएं हाथ का खिलाड़ी एक बाएं हाथ का खिलाड़ी, तकलीफ होता है फील्डर को। भागते हुए आगे आकर घुमाया, जरूर कैच होने का संभव था और इसी के साथ आउट होकर पेवेलियन पर वापस आना पड़ेगा। ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45 विकेट नष्टದಲ್ಲಿ। अब मैदान में उतर चुके हैं अक्षय पवार, एक हाथ से ही छक्का लगाने वाला खिलाड़ी है अक्षय पवार। देखना है अक्षय पवार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 12 गेंद है उनके पास, कम से कम 12 गेंद में आपको 25 या 30 रन बनाना चाहिए, जब भी एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। सिर्फ हुआ है स्कोर 40, 12 गेंद बचा है, कम से कम आपको 60 का टारगेट देना होगा वो टीम का सामने। ओमकार देसाई, पिछले साल हम लोगों ने देखा था एक गेंद में छक्का चाहिए था, ओमकार देसाई ने मिड विकेट में एक छक्का लगाया था, लाजवाब छक्का था, सभी दर्शकों ने देखा था वो मैच, बहुत बढ़िया मैच था। इसीलिए वो टीम का सामने आपको कम से कम 60 का ऊपर लक्ष्य रखना है। बॉलिंग का जिम्मेदारी दिलीप इंदौर से, ये खिलाड़ी दिलीप इंदौर से आया हुए हैं और अब बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए बाएं हाथ का खिलाड़ी के लिए। पहली गेंद लगभग उल्टास गेंद, 4 रन हो सकता है, खिलाड़ी भाग रहा है गेंद को पकड़ने के लिए, जब तक फील्डिंग करने से पहला 4 रन के लिए, बहुत बढ़िया शॉट। पहली गेंद में दूसरी गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हेलीकॉप्टर शॉट, परंतु 1 रन भाग चुका है अक्षय पवार।
बैट का नीचे का हिस्सा लगा, शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ गेंद, 1 रन के लिए भाग चुके दोनों खिलाड़ी। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। अच्छा वापसी बॉलर का, जब एक चौका खाने के बाद 1 रन देना अच्छी बात होती है। बॉलर का सलाह दिया था उनको ओमकार देसाई ने, कैसा गेंद डालना चाहिए भागते हुए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद को सम्मान देते हुए खेला है। उतना ही तारीफ करने की बात यह है कि अच्छा तालमेल के साथ 1 रन का जगह में 2 रन चुराने में कामयाबी मिला है। यही तारीफ करने की बात है। जब 1 के बदले में 2 रन आप लेते हैं तभी फायदा होता है टीम को। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 फॉर 5। 4 ओवर 3 बॉल हो चुका है। भागते हुए चौथी गेंद, इस बार बड़ा शॉट, भागने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। 6 रन के लिए उसको दिखाया बॉलर को और सीधा बॉलर का पीछे से मिड ऑफ में 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट। इस बार और एक वही जगह में ट्रू कॉपी, परंतु इस बार फील्डिंग करने में कामयाबी मिला है अपना टीम के लिए। मेरे ख्याल से इन्होंने 1 रन बचा लिया है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, उतना ही अच्छा तालमेल के साथ चुराया हुआ तीसरा रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। 56। बहुत बढ़िया मैच। मन के मैदान में दोनों टीम का बीच में ऐसा ही मैच होना चाहिए। दर्शकों का दिल जीतना है, टीम को कमिटमेंट दिखाना चाहिए। इस बार सीधा फील्डर के हाथ का में 1 रन के लिए भाग चुके, दूसरा रन भी पूरा किया। तालमेल के साथ दोनों खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति में बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों का बीच में। 5 ओवर की समाप्ति, 6 गेंद बचा है। देखना है जो 6 गेंद में कम से कम 15 रन तो चाहिए, क्योंकि सामने जो टीम है बहुत बढ़िया टीम है। उनका सामने आपको लक्ष्य रखना है 70 के ऊपर। 1 ओवर बचा है। उस टीम में एक बढ़िया खिलाड़ी है ओमकार देसाई, अकेला लड़ने वाला खिलाड़ी है, इसीलिए वो टीम का सामने 70 का ऊपर लक्ष्य रखना है आपको। 1 ओवर बचा है। 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 58 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ, 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಉಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪವಾರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ अद्भुतवाद बैट्समैन अक्षय पवार, एक ही हाथ से छक्का लगाने वाला खिलाड़ी है अक्षय पवार, अभी तक मौजूद है मैदान में। किरण पवार का भाई है। 6 गेंद बचा है। भागते हुए इस बार घुमा दिया है, गेंद फाइन लेग की तरफ, खिलाड़ी भाग रहा है गेंद को पकड़ने के लिए। जब तक फील्डिंग करके थ्रो करने से पहला कितना रन, 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59। अब अक्षय पवार क्या करेंगे? 5 गेंद हाथ में है, क्या छक्का लगाएंगे? देखने के लिए छोटा खिलाड़ी जरूर है, ये बहुत बड़ा बैटिंग का प्रदर्शन कर पाते हैं अपना टीम के लिए। इस बार देख लीजिए, हेलीकॉप्टर शॉट लगाया इन्होंने। 1 रन के लिए भाग चुके हैं, दूसरा लेना चाहते हैं। जब तक थ्रो समय बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों का बीच में अच्छा तालमेल का प्रदर्शन देखने को मिला है। यही दर्शकों को दिखाना है, बैट्समैन को, दर्शकों को दिल जीतना है आपको।
कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। गेंद बचा है 4। क्या करेंगे अक्षय पवार? छक्का लगाएंगे? देखेंगे आगे क्या होता है, अभी भी पिक्चर बाकी है। 4 गेंद बचा है। ये देख लीजिए सीधा खेला है, फील्डर के पास 2 रन मिलेगा, जब तक थ्रो करने से पहले 2 रन चुरा लिया है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों का बीच में तालमेल का प्रदर्शन देखने को मिला है। कुल मिलाकर स्कोर 63 हुआ है। क्या मेरा टारगेट पूरा करेंगे 70 के ऊपर? देखेंगे आगे क्या होता है। और भी 3 गेंद बचा है। बातचीत करने के लिए निकल चुका है अक्षय पवार, बल्ला घुमाते हुए। 3 गेंद बचा है। भागते हुए बॉलर, एक बार बड़ा शॉट, आसमान को छूता हुआ शॉट, परंतु 4 रन के लिए होगा मेरे ख्याल से। अंपायर सत्तर टारगेट रखने के लिए कहा था, उसके ऊपर ही और भी 1 रन। 70 ऑन हो चुका है और भी 1 गेंद बचा है। इसलिए मैंने कहा था कि सामने जो टीम है बहुत बड़ा टीम है। इस बार बहुत अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन, मेरे ख्याल से रन आउट हुआ है। रन आउट ना, और जीतने के लिए 72 बहुत देर से आपको बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री सुनाई, और यहाँ पर टॉस जीतने के बाद, जो कि देर से आए हुए शायकीन से बता दो, टॉस जीतने के बाद मारिकाम्बा ने फील्ड करने का फैसला किया। मुखालिफ टीम अश्वमेधा को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस मैच में आगे चलते चलते ये जो फैसला लिया था गलत साबित न हो, क्योंकि 72 का लक्ष्य 36 गेंदों में अगर बनाना है तो 12 का औसत 12 एवरेज के साथ इस रन को चेज करना है। ओपनिंग दांडीकरण कणिकल से को सलामी बल्लेबाज से गुजारिश करता हूं, इल्तिमास करता हूं, निवेदन करता हूं आपसे कि बल्लेबाजी के लिए चले जाएं। वैसे फील्ड के लिए पूरी तरह से जुट चुकी है टीम। ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೇನೋ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ। 72 ಅಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ
72 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮರಿಕಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳ ಅನವರತ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಪಳಗಿದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಕುಮಟಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮಣಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡವರ ಯುವಕರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿವಸಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಇದು ದ್ವಿದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. बॉल 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 ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದೇನೋ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ, ಸದಾ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಹೃದಯಿ ಸನ್ನಡತೆಯ ಜಗದೀಶ್ ಡಿ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿರುವ ನಾಡವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಡಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು. ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಸಹಕಾರವಿತ್ತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. तो 36 गेंदों में बनाने हैं 72, यानी कि 12 का रन रेट यहाँ पे औसत। हर ओवर में 12 रन बनाने पड़ेंगे। बल्लेबाजी में मारिकांबा सिरसी, ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 72 ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. सिरसी मारिकांबा अर्थात टारगेट को चेज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 72 ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾ? बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ लाइन के पास यॉर्कर लेंथ की गेंद से शुरुआत यहाँ पर डॉट गेंदबाज। जितनी अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि 72 का टारगेट यहाँ पे, और ये गेंद देखिए, इस गेंद को यहाँ पर फिर से डॉट के साथ शुरुआत हुई है। तो जितनी गेंदें सिरसी मारिकांबा डॉट गेंदबाजी जितनी खेलते रहेंगे, मैच आपके हाथ से उतना ही दूर दूर जाएगा। इसलिए चाहिए चौका छक्का हर ओवर में कोशिश करना होगा। फिर से लेके स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, एम्पायर का सिग्नल, मास्टर एक्स्ट्रा के रूप में वाइड का कॉल। नो आर्ग्यूमेंट, कोई यहाँ पर अंपायर जो कि अनुभवी अंपायर और तेज नज़र, कन्नड़ा में कहते हैं हद्दी न कन्नो, उसी तरह की तेज नज़र एम्पायर की यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज रहा है इस खूबसूरत ग्राउंड में। लंबा शॉट खेलने का फिर से प्रयास, यहाँ पर लंबा गैप मिलता हुआ बहुत दूर से खिलाड़ी आकर गेंद पर हावी होते हुए, इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे, समय था यहाँ पर एक और रन सिंगल के रूप में हासिल करने का। तो स्कोर इस बीच से की मदद से 2 विदाउट लॉस। देख अच्छी टारगेट का पीछा करते हुए माउंट एवरेस्ट जैसा टारगेट यहां पर खड़ा किया है अश्वमेधा टीम ने। इस बार लंबा शॉट, गेंद के सीधे नीचे खिलाड़ी, एस ड्रॉप। इतना आसान कैच, बहुत आसान कैच, यहां पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, मुंह खोल देते तो गेंद अंदर जाती। बहुत आसान कैच।
बहुत आसान कैच ड्रॉप किया, जो कि हाफ चांस होते हैं उसे कन्वर्ट करना होता है फुल में। ये तो आसान कैच था, बहुत आसान कैच, सही तरीके से जज किया था, गेंद के सीधे नीचे आए थे। शायद हथेली को थोड़ा सा जल्दी बंद कर लिया हो। गेंद फिर से मौका, इस बीच रिवर्स में यहां पर दौड़ लगाते हुए इस बार भी छूटी, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच बहुत अच्छी भाग दौड़ यहां पर होती हुई। क्यों ना हो 72 का टारगेट, इसे चेज करने के लिए हर ओवर में 12 रन अगर बनाने हैं तो बड़े लंबे लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे आपको इस टारगेट को रीच करने के लिए। सचित की दहलीज पर अगर लाकर खड़ा करना है तो बड़े लंबे लंबे शॉट लगाने बेहद ज़रूरी, जो कि अब तक ना कोई छक्का ना ही कोई चौका आया है। फिर से लंबा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार डॉट के साथ इस ओवर का अंत होता हुआ। तो 5 रन पहले ओवर में जहां पर बनने चाहिए थे कम से कम 10-11 या तो फिर 12, लेकिन कंजूसी दिखाई गेंदबाज ने। बॉलर कौन नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी, खूबसूरत लाइन और लेंथ उसे लगातार मेंटेन किया और सिर्फ 5 रन छोड़ दिए अपने मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को, यानी कि सिरसी मारिकाम्बा। सदेर से अभी शायकीन से बता दो, टॉस जीत कर पहले फील्ड करने का निर्णय यहां पर लिया गया, मुखालिफ टीम को बल्लेबाजी करने का, जो कि अश्वमेधा बल्लेबाजी में 72 का बहुत बड़ा टारगेट यहां पर सेट किया। क्या जवाब में इस टारगेट को चेज कर पाएंगे? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है इस खेल को। किसी भी वक्त किसी टीम की तकदीर खुल सकती है, किसी टीम की तस्वीर बदल सकती है। यहाँ पे ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು 5, ಆದರೆ ಗುರಿ 72. ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವಮೇಧ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ। मयूर वाघमारे, ये गेंदबाज देखना होगा, साथी गेंदबाज जो कि पिछला शुरुआत की थी सलामी गेंदबाज के रूप 5 रन छोड़ दिए थे। ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಯೂರ್ लंबा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पर, चांस हल्का सा जरूर था, लेकिन ये ट्राई नहीं किया शायद। जर्सी नंबर 48 बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं, भूषण। होमकर ऑन स्ट्राइक, और गेंदबाज मयूर एक विशाल और महान टारगेट का पीछा यहां पर होता हुआ। स्ट्राइकर विभागದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ್, नॉन स्ट्राइकर विभागದಲ್ಲಿ और ये खूबसूरत शॉट, गेंद बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करती हुई सीधे सीमा रेखा से बाहर। एक तो 3, 4, 6 ये लगातार करना पड़ेगा इस बल्लेबाजी में, जो कि दोनों बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों को कोई गेंद डॉट नहीं होनी चाहिए। जितनी गेंदें डॉट होती रहेंगी मैच आपके हाथ से बहुत दूर दूर जाएगा। इसलिए चाहिए कि हर गेंद में कुछ न कुछ यहां पर होना चाहिए, खासकर चौके छक्के। गेंद इस बार सुंदर तरीके से यहां पर खेला, एक और ये खराब थ्रो, लेकिन साथी खिलाड़ी का बहुत अच्छा साथ यहां पर मिलता हुआ
और स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड में दिख रहे हैं दोहरे अंक में 11, 11 विदाउट लॉस। एक ओवर 3 गेंदें यहां पर भी हैं। ऐसे खूबसूरत शॉट देखना होगा, उसके पीछे खिलाड़ी आसानी से उसे फील्ड किया, इससे पहले कि यहां पर थ्रो पहुंचे गेंदबाज तक। समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, एक रन आसानी से अर्जित किया। आखिरी समय में इस रन को चहलकदमी करते हुए पूरा किया। तो इस एक के साथ 12 विदाउट लॉस, 72 का टारगेट अश्वमेधा ने दिया है। मयूर इस बार फिर से देखिए फाइन लेग की दिशा में, फाइन 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 जाता हुआ, बहुत गेंद पैरों में, बाउंड्री लाइन की सेरों में। ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮಯೂರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಇದೀಗ ಪಡೆದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 16, ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 16 ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ये खूबसूरत एक और देखना होगा, अंत में उसे फील्ड किया, बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से खेला था इसे। सो 2 ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई, स्कोर 18, ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಗುರಿ 70. 72 का टारगेट अश्वमेधा, जो कि देर से अभी शायकीन से बता दूं यहां पर कि 18 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗುರಿ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯಲು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಲು ಇಂಧನ ಸಾಕಾಗಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. बिल्कुल गजल ने ठीक कहा यहाँ पे कि बहुत दूर, कितने किलोमीटर दूर है पता नहीं ये टारगेट। अंपायर से निवेदन करते हैं कि खेल को लगातार जारी रखें, समय बहुत सारा निकल चुका है, बहुत सारे मैच अभी भी होने बाकी हैं। खुद जानते भी हैं कि किस तरह से इसे तेज़ी दी जाए और किस तरह से लगातार अगर हम इसमें लगे रहेंगे तो समय को बचाने की कोशिश होगी। ಕ್ರೀಡೆ बिल्कुल ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದರು, ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದಂತೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು, ವಿಜಯಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ഉദ്ദേശത്തൊന്നിಗೆ അനവധി നിരവധി കളിക്കളങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തിയ ക്രിക്കറ്റിലെ കരുതുറ്റ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് താങ്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത്. सो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18, यहाँ पर 24 रन होने चाहिए थे। एक बड़ा शॉट अगर लगता बीचों बीच तो ठीक एवरेज होता। So next match, Indian Hardware versus ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಟುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ, ರೋಚಕ ಸೇರ್ಪಡೆ. टारगेट 72 का, लेकिन
इस तरह के अगर शॉट्स मैं समझता हूँ अगले 2 ओवर में 2-3 लगेंगे तो यहाँ पर समझता हूँ इस मैच में बराबरी करने का प्लान जो रहा है दोनों बल्लेबाजों का वो बिल्कुल ठीक चलता हुआ, लेकिन बीचों बीच डॉट गेंदें ये परेशानी में डाल रही हैं और खुद की परेशानी को और अपनी टीम की परेशानी को बढ़ाते हुए ये दोनों बल्लेबाज। अब शॉट खेलने का प्रयास यहां पर, उसके सीधे नीचे खिलाड़ी एस बहुत चक्या। खिलाड़ी और अभी भी बाकी ग्राउंड में उतरना, तो मैच मैं समझता हूं कि बहुत देर से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। आने वाले बल्लेबाजों में से एक अच्छी हितेश, नए बल्लेबाज हितेश जडेजा, हम गुजरात से हैं ये हितेश जडेजा। सो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे आने वाला समय वैसे ही ज़रूर बताएगा। फिलहाल 72 का टारगेट उसे चीज करते हुए 2 ओवर 4 गेंदें यहां पर हो चुके हैं, मात्र 24 रन। अब तक कम से कम 35 तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಅಂಕ थोड़ी ಪ್ರಾಪ್ತಿ सी ಇಲ್ಲ. बाहर जा रही थी, लेकिन विकेटों के ऊपर से गुजरती हुई ये गेंद विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। ಗುರಿ 72, ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 24. 24 इज ऑन द बोर्ड. बहुत दिन से इंतजार किया गया है, दिन अभी आ गया है. ಎಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹೊಡೆತ, ಗಡಿ ಆಚೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಟದ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26, 24 ಪ್ಲಸ್ 2 26 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ, ಅರ್ಥಾತ್ 46 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ and also Sri Sai Shirdi team players, please be get ready. The upcoming match is going to between both the teams players. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ತಂಡದ ಪಟುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ.
और 4 6 तो ह्यूज 6 पॉवर छक्का यहां पर लगाया। ಸೊ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಚಿತ್ತಪಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? नाण्य चिमुविकेಗಾಗಿ ನಮಗೆ शॉट यहाँ पे देखना होगा, बड़ा लंबा गैप मिलता हुआ बहुत दूर से गेंद पर हावी होते हुए बहुत दूर से चेज किया। इससे पहले कि यहाँ पर गेंद फील्ड होकर पहुंचे 2 रन आसानी से वहां पर जो 34 है स्कोर। जिस तरह से पिछला छक्का हमने देखा था, यहां से पता चलता है कि बहुत सारी क्षमता इस खिलाड़ी के पास अभी भी है। सो 2-3 छक्के अगर लग जाते हैं तो यहाँ पर बराबरी करने का जो नाम जो दौड़ बराबरी के लिए यहाँ पर हो रही है 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಬಾಲ್ 38 ರನ್. 4ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ? बिल्कुल, ये अगर बड़े लंबे शॉट लग सकते हैं तो पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन है, नामुमकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं है. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ. और ये खूबसूरत तरीके से खेला, अंपायर के बिल्कुल बगल से इस शॉट को खेला था. रन यहाँ पे फिर से बनते हुए स्कोर बोर्ड में अगर देखा जाए तो 35 फॉर 1 विकेट्स. 37 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. बहुत सारे विकेट्स अभी भी हाथ 2 में. ಓವರ್ಗಳ ಉಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. बिल्कुल ठीक यहाँ पर फरमाया गज़ल ने कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और यहाँ पर अगर करना है तो चौके छक्के लगने चाहिए. चौके छक्के आपको मैच के दहलीज पर लेकर जा सकते हैं और जिता भी सकते हैं. ಸುಂದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಹೊಡೆತ. अच्छी फील्डिंग, एक और खूबसूरत फील्डिंग की बदौलत मात्र 1 रन छोड़ दिया है. 36 है स्कोर अभी भी, और यहाँ से चाहिए अभी तक 36 है स्कोर, और चाहिए और 36 ನೋಡಿದಂತಹ 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 36 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6-5 36 ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಂದಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. इस 2 रन की मदद से स्कोर अभी भी आगे बढ़ता हम स्कोर बोर्ड पर देख रहे हैं 38. बहुत सारी विकेट अभी भी, मात्र 1 विकेट खोया है. अच्छी बल्लेबाजी, और टॉप लेवल में अगर देखा जाए तो 4-5 खिलाड़ी इस टीम में इस प्रकार के हैं कि मैच को जीत की ओर आगे लेकर जा सकते हैं. ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. लेकिन यहाँ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 34 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. लेकिन यहाँ पर अगर इस मैच को जीतना है, जिसकी बात कर रहा हूँ, शुरुआत से हर ओवर में चौका छक्का चाहिए, हर ओवर में, और हर गेंद में. एक गेंद अगर डॉट भी हो जाए तो अगली गेंद में बड़ा लंबा चौका छक्का चाहिए. 2 छक्के इस मैच की तस्वीर बदल सकते हैं. 2 छक्के चाहिए. सर ये देखिए, आड़े बल्ले से तिरछे कुल्हाड़ी शॉट कहा जाता है इसे. इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38
एक विकेट का नुकसान हुआ है यहाँ पे। 12 गेंदों में चाहिए 34 ಉಳಿದಂತ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ। ಎರಡು ಓವರ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಉಳಿಕೆ ಇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಗುರಿ 72. ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 38. सो अगले मैच का टॉस यहाँ पर जीत लिया है स्काई मडिकेरी। क्या साई ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. गेंदबाज हैं विकी और यहाँ पे 4 ओवर का अख्तिताम हो चुका है। 38 है स्कोर बोर्ड में। 12 गेंदों में चाहिए 34 यानी कि 17 डॉट। बिल्कुल ओमकार देसाई का बल्ला क्यों खामोश है, ये सवाल उठाया जा रहा है आपके चाहने वाले, खासकर शानबाग जी इस सवाल को शायद ऐसा लगता है अदालत में लेके जाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वो खामोश रहने वाले नहीं हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया लंबा गैप यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के बीच, लेकिन सुंदर तरीके से वहाँ पर फील्ड किया डी पॉइंट की दिशा में। इससे पहले की गेंद फील्ड होकर पहुँचती, आसानी से चहलकदमी करते हुए इस रन को पूरा किया। दूसरा रन लेना नहीं चाहते थे। ओमकार देसाई आखिर तक अगर बल्लेबाजी कर सकते हैं, इस बल्लेबाज में क्षमता है। ये फिर से देखिए ओमकार देसाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्राइक में है हितेश। ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓಂಕಾರ। ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಿತೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ. क्या ओमकार देसाई को स्ट्राइक मिलेगी? अगर स्ट्राइक मिलती है, लगातार एक एक सिंगल करके स्ट्राइक देते, लगातार हिट अगर हो जाए तो भी इस मैच में अभी भी वापसी कर सकते हैं। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। इस बार ये देखिए, इस बार कामयाब जरूर हुए, लेकिन क्या ये चौका या छक्का? एम्पायर का इशारा है।
मैच में न कि सिर्फ वापसी करते हुए बल्कि मैच को जीत के करीब लेकर जाने का यहाँ पर प्रयास करते हुए 2 छक्के शुरुआत में अगर लगे तो 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ 1 ಓವರ್ಗಳ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. 6 गेंदें और 26 रन चाहिए. ವಿಜಯದ ಎತ್ತರ ಅಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೋಲಿನ ಆಳ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಲಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಸಿಂಹವಾದರೂ ಸರಿ, ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ. से बिल्कुल ये सही कहावत है गज़ल साहब की, क्योंकि मेहनत अगर करोगे तो ही फल मिलेगा. और यहाँ पर थोड़ी सी देर ज़रूर की है, लेकिन अभी भी मौका. 6 गेंदों में 26, 6 गेंदों में 36 भी बनते हैं, ये तो 10 कम है. 26 रनों की ज़रूरत है और दोनों महान बल्लेबाजों में से गिने चुने बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अपने अपने छोर पर. बॉलर कौन बोले? विकी पुजारी. लंबा शॉट यहाँ पर, उसके सीधे नीचे खिलाड़ी 6 जिसकी बात कर रहा था मैं. बीस 5 में चाहिए 20. ಉಳಿದಂತ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾರಿಕಾಂಬಾ सिरसी ತಂಡಕ್ಕೆ 20 चाहिए. अब एक और छक्का, धड़कने 72 से 82 तक पहुंच जाएंगी. बहुत खूबसूरत छक्का हितेश का. सो क्या इस गेंद में और एक छक्का लगेगा? इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड का कॉल आता हुआ. 19 चाहिए, अभी भी 5 गेंदें बाकी. सो स्काई मडिकेरी ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है. गेंदबाजी करेंगे टॉस जीतने के बाद स्काई मडिकेरी. सो तैयार रहना होगा साई टीम को. फिर से लंबा शॉट, उसके सीधे नीचे खिलाड़ी एस. बिल्कुल पिछली टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, ये जो बल्लेबाज जा रहा है लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के लगा चुका है. इनकी जरूरत है. बिल्कुल इस बल्लेबाज ने एक ग्राउंड में हमारे साथी यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 गेंदों में छक्के लगाने के 6 छक्के लगाने के बाद उस गेंदबाज ने क्रिकेट को ही छोड़ दिया. 4 गेंदें 19 रन, 3 छक्के चाहिए.
और ये ड्रॉ और ये डॉट डॉट होती हुई ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ದಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ, वेयर आर यू देयर, प्लीज बी. और ये देखिए बिल्कुल यहाँ से फिर से डॉट और 2 गेंदें, ये 2 बॉलों में 19 चाहिए, 2 में 19. ಉಳಿದಂತೆ 2 ಎಸೆತಗಳು 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ये मैच ज़रूर पिछले ओवर में ऐसा लग रहा था इस तरफ आएगा, लेकिन उस तरफ जाता हुआ. और ये देखिए यॉर्कर लेंथ की गेंद बाउल्ड आउट होकर वापस जा रहे हैं. आखिरी गेंद कोने से स्काई मडिकेरी वर्सेस साई टीम के बीच होगा. स्काई मडिकेरी ने पहले फील्ड करने का फैसला किया है. टॉस जीतने के बाद यहाँ पर शानबाग जी से निवेदन करता हूँ कि आप माइक संभालिए. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರಡಿ ಸ್ಕೈ ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ತಯಾರಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅಂಗಡಕ್ಕೆ ಬರುವರೆ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯಲು. ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕಂದಿರೇ, ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ತಂಗಿಯಂದಿರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಾನುಭಾವರೇ, ನಿಂತಿರುವ ನಿಪುಣರೇ, ಕುಳಿತಿರುವ ಕುಶಲರೇ, ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಡವರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಂತವರು ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ, ಕುಳಿತವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯುತ ಪಂದ್ಯ. ಹೌದು, ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣ ಹಣಿಗೆ ಅಂಕಣ ಸಾಕ್ಷಿಯ